네, 7월 9일 주일 예배 오신 여러분들 환영합니다. 네, 얼굴이 상당히 굳어 있는 느낌이에요. 네, 한번 웃어주시고요, 미소 띄워주시고 이렇게 함께 예배 드릴 수 있어서 너무나도 반갑습니다. 인퍼슨으로 예배 드리시는 분, 그리고 온라인으로 예배 드리시는 분들도 환영합니다. 저희가 앞에 보시면 이렇게 티셔츠를 입고 있습니다. 다음 주가 저희가 여기에서 예배가 아니라 커뮤니티 센터, 매그니슨 커뮤니티 센터에서 저희가 그 체육 대회를 준비하고 있어요. 미니 올림픽을 준비하고 있습니다. 잊지 마시고요, 꼭 이거 챙겨 가시길 바랍니다. 네, 오늘 같이 한번 제가 기도하고 예배를 준비했으면 좋겠습니다. 한번 같이 일어나서 제가 여러분들을 기도로 먼저 예배로 인도했으면 좋겠습니다. 하나님, 이 주일을 주님 앞에 올려드립니다. 아침에 우리의 심장에 박동수를 주신 분도 하나님이시고, 우리가 이렇게 호흡하며 예배 드릴 수 있는 것도 하나님의 은혜입니다. 우리를 구원하신 그 은혜가 또 우리를 성화시키는 그 은혜로 이끌어 주시길 바라고, 또 우리가 주 예수 그리스도가 돌아오실 그 날을 기대하며, 또 우리가 그 영광에 참여할 때를 기다리며 세상의 가치를 따라가는 것이 아니라 하늘의 가치를 따라갈 줄 아는 그런 사람들이 될 수 있도록 이 예배 가운데 함께하여 주시옵소서. 주님께 이 모든 것들을 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 저희 함께 박수 치면서 찬양으로 고백드리겠습니다. 여호와의 집으로 올라가 여호와의 집으로 올라가 성문 안에 우리는 서리라. 주님이 허락한 이 땅 위에서 여호와를 찬양하라. 보좌 위에 앉으신 여호와, 우리들을 다스려 주시니 주님이 주신 넘치는 은혜 여호와께 감사를. 영원하신 왕 주 찬양하라. 주의 성소에 다 모이리라. 주께 온전한 예배를 드리는 자가 이 땅에 넘쳐나리라. 여호와의 집으로 올라가 여호와의 집으로 올라가 성문 안에 우린 서리라. 주님이 허락한 이 땅 위에서 여호와를 찬양하라. 보좌 위에 앉으신 여호와, 우리들을 다스려 주시니 주님이 주신 넘치는 은혜 여호와께 감사드리며 영원하신 왕 주 찬양하라. 주의 성소에 다 모이리라. 주께 온전한 예배를 드리는 자가 이 땅에 넘쳐. 영원하신 왕 주 찬양하라. 주의 선하심 다 외치리라. 주를 높이며 주님의 크신 능력을 모두가 노래하리라. 우리 한 번 더 고백합니다. 영원하신 왕 주 찬양하라. 주의 성소에 다 모이리라. 주께 온전한 예배를 드리는 자가 이 땅에 넘쳐. 영원하신 왕
산과 시내와 산과 시내와 붉은 노을과 땅의 모든 것 주 다스리네. 내 안에 갈망 유일한 소망 주님 날 다스리는 것. 다시 고백합니다. 산과 시내와 산과 시내와 붉은 노을과 땅의 모든 것 주 다스리네. 내 안에 갈망 유일한 소망 주님 날 다스리는 것. 주 오셔서 통치하소서. 헛된 나의 꿈 어둠 거두사 내 모든 것 다스리니. 오셔서 다스리소서. 생각을 넘어 생각을 넘어 모든 말보다 나의 생활이 말하게 하소서. 세상 그 어떤 것보다 소중한 내 주님 날 이끄심을 주 오셔서 통치하소서. 헛된 나의 꿈 어둠 거두사 내 모든 것 다 드리니. 오셔서 주 오셔서 통치하소서. 헛된 나의 꿈 어둠 거두사 내 모든 것 다 드리니. 오셔서 다스리소서. Reign over us. 주 오셔서 통치하소서. 헛된 나의 꿈 어둠 거두사 다시 한번 나의 주님 오셔서 다스리소서. 주 오셔서 통치하소서. 헛된 나의 꿈 어둠 거두사 내 모든 것 다 드리니. 오셔서 다스리소서. And I want to teach you guys a new song today. We truly want to lift up God's name in our lives. And let's make this our declaration and a prayer. Christ be magnified in my life. So join me singing. And we're creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry. Then from north to south and east to west, we sing Christ be magnified. And were the whole earth echoing His eminence, His name would burst from sea and sky, from rivers to the mountain tops. We hear Christ be magnified. Sing of Christ, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me.
every creature find its endless melody, and every human heart its native cry. Then one in rapture hymn of praise will sing, Christ be magnified. Sing, Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Singing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing. Sing, I won't bow down to idols, and I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. If it puts me in the fire, I rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. If I join you in your suffering, then I'll join you when you rise, and you return in glory with all the angels and the saints. My heart will still be singing, and my song will be, I won't bow, and I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. If it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings, I hold fast to what is true. If the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause death is just a doorway into resurrection life. If I join you in your suffering, then I'll join you when you rise, and when you return in glory with all the angels and the saints. My heart will still be singing, my soul will be the same. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Singing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Singing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Magnified in us. 수많은 무리들 줄지어 그분을 보기 위해 따르네. 평범한 목수이신 그분 앞에 모든 무릎이 꿇어 경배하네.
높이세 예수 이름 높이세 능력의 그 이름 예수 이름 높이세 구원의 그 이름 예수 이름을 부르는 자 예수 이름을 믿는 자 예수 이름 앞에 나오는 자 복이 있도다 나의 계획이 실패하고 나의 소망이 끊어질 때 삶의 주관자 대신 그분 앞에 나의 무릎을 꿇어 경배하네 나의 삶을 그분께 맡길 때 비로소 나의 마음 평안해 구원의 반석 대신 예수의 이름을 소리 높여 찬송하네 예수 이름 높이세 능력의 그 이름 예수 이름 높이세 구원의 그 이름 예수 이름을 부르는 자 예수 이름을 믿는 자 예수 이름 앞에 나오는 자 복이 있도다 예수 이름 높이세 능력의 그 이름 예수 이름 높이세 구원의 그 이름 예수 이름을 부르는 자
소리로 고백합니다. 다 주의 크신 이름 높이며 우리에게 행하신 위대한 일 감사하세. 오 주의 신실하신 그 사랑 온 땅과 하늘 위에 계셔 홀로 영원하신 이름. 다 같이 자리에 앉으셔서 기도로 나아가겠습니다. 그러므로 형제들아, 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이는 너희가 드릴 영적 예배니라. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 오늘도 이렇게 거룩한 주일을 맞이하여 저희를 이렇게 예배의 자리로 나올 수 있도록 허락하심을 감사를 드립니다. 우리의 한 주간의 삶을 돌아보며 예배의 자리로 나올 때 우리의 부족함과 연약함을 고백합니다. 우리의 나약함에도 불구하고 우리를 정죄하지 않으시고 깨끗게 하여 주심을 감사를 드립니다. 오늘 예배의 자리에서 우리들이 죄로부터 자유하며 풍성한 예배의 은혜를 누릴 수 있도록 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 먼저 우리 형제교회 다운타운 캠퍼스 지체들을 위해서 기도합니다. 청년의 시절에 신앙을 지키려는 귀한 지체들을 기억하여 주시옵소서. 이 시기 학생으로서, 또 직장인으로서, 부부로서, 또 부모로서 우리의 삶에 고민도 많고 불안한 것들도 많습니다. 몸과 마음이 힘들고 외롭고 또 어려운 지체들도 있습니다. 세상에서 좋아 보이는 너무 다양한 가치관들이 우리를 혹하게 하여서 무엇이 옳고 무엇이 그른 것인지 헷갈릴 때도 있습니다. 이런 혼란스러운 상황 가운데서 우리가 그 무엇보다도 오직 주 예수 그리스도를 붙들 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지의 거룩함만이 우리의 삶의 기준이 되길 원합니다. 아버지의 뜻을 온전히 바라며 그 뜻에 따라 치열하게 살아내길 소망합니다. 거룩함으로 살아내고자 결단할 때 인간적인 염려로부터 자유하게 하시고 그 가운데 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 지키시는 것을 경험하길 원합니다. 각 지체들의 상황을 누구보다도 잘 아시는 주님이 우리 다운타운 캠퍼스 지체들 한 명 한 명의 삶 가운데 매 순간마다 동행하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 또 교회 공동체를 위해 기도합니다. 우리 형제교회 다운타운 캠퍼스가 거룩하게 구별되는 공동체가 되길 원합니다. 아버지께서 2000년의 오랜 역사 중에서도 이 포스트 팬데믹 시대에 또 전 세계의 여러 지역들 가운데서도 이 시애틀 지역으로 청년들을 모으시고 또 공동체를 세우시며 함께 예배하게 하시는 그 깊고 비밀한 뜻을 우리가 알아가길 원합니다. 그 깊은 뜻을 우리가 온전히 이해하지는 못해도 이 시대의 이 지역에서 하나님 아버지의 거룩하심과 역사하심을 드러내시기 위함이라는 것을 믿습니다. 우리가 그 거룩함을 드러내고 살아내는 것을 우리의 사명으로 기억하게 하여 주시옵소서. 또한 우리에게 맡겨진 영혼들을 온전히 품어내어 그 영혼들 또한 구별되는데 전심을 다할 수 있도록 도와주시옵소서. 세상의 친교 모임과는 다르게 우리가 이기적인 마음으로 서로 시기, 질투, 판단하지 않게 하시며 서로 돌아보아 격려하며 중보하는 성숙한 신앙 공동체가 되길 원합니다. 거룩함을 위해 노력하는 서로의 삶을 보면서 서로 도전을 받고 함께 세워져 나가는 공동체가 될 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 특별히 다음 주에 준비하고 있는 미니 올림픽을 아버지께 온전히 맡깁니다. 그 미니 올림픽 시간이 은혜를 나누는 시간뿐만 아니라 각 순, 팀, 공동체 그리고 새가족 지체들까지 함께 연합하여 하나가 될 수 있는 기회가 되도록 도와주시옵소서. 또 미니 올림픽을 위해서 보이는 곳에서 또한 보이지 않는 곳에서 귀하게 섬기는 지체들, 전도사님들과 장로님, 간사님 그리고 각 사역 팀장님들과 팀원들, 순장님들과 부순장님들 같이 귀한 손길들을 하나하나 기억하여 주셔서 그 은혜의 감사함과 하나됨을 누리는 시간이 될 수 있도록 도와주시옵소서.
준비와 진행의 어려움과 사고 없이 순적하게 이루어지도록 온전히 붙들어 주시옵고, 이를 통해 형제교회를 비롯한 이 지역의 한인교회, 이민교회, 그리고 워싱턴 주와 미국, 더 나아가 전 세계의 교회와 연합까지 기대하며 서로 중보할 수 있는 공동체가 될 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 오늘 예배를 위해 기도합니다. 오늘 예배 가운데서 우리가 진정으로 그 은혜를 누릴 수 있길 원합니다. 그 은혜가 한 주간 우리의 삶을 주관하는 힘과 능력이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 그 힘과 능력을 통해 우리의 삶이 변화되고 우리가 경험한 은혜를 통해 또한 그것을 흘려보낼 수 있도록 함께하여 주시옵소서. 특별히 오늘 말씀을 전하실 이구영 목사님을 위해 기도합니다. 목사님 말씀 전하실 때 성령님이 크신 능력으로 강권적으로 함께하여 주시길 원합니다. 그 영안을 밝히 보여주시고 그의 우리 공동체에 필요한 아버지의 뜻을 보이시고 또 그것을 우리에게 온전히 전할 수 있도록 도와주시옵소서. 또 마지막으로 공동체의 머리로 세우신 정창길 목사님을 위해 기도합니다. 한 달간 한국에서의 일정을 마무리하고 이번 주에 돌아오십니다. 돌아오시는 여정 가운데 안전하게 지켜주시고 다시 우리 공동체를 섬기실 때 지치지 않고 또 영육 간의 강건함으로 지켜주시옵소서. 사역 가운데 필요한 부분을 넉넉히 채워주시고 또 우리 공동체의 귀한 은혜와 축복의 통로로 온전히 사용하여 주시옵소서. 아버지께서 우리 공동체와 공동체의 지체들 또 오늘 예배를 통하여서 크게 하실 일을 기대합니다. 큰 은혜 주실 것을 믿고 채워주심을 감사드리며 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 와, 저희 다음 주에는 더 일찍 만나야 될 것 같아요. 10시 반 전에 오셔서 티도 받으시고 입장하셔서 축제 예배 그리고 교제의 시간, 함께 뛰며 땀 흘리는 시간, 하나님께 우리의 몸을 통해서도 예배하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 그렇게 하시겠죠? 네, 세 사람만 오실 건가요? 300명 와야 되는데. 네, 너무 기대되어지고 꼭 올 때 잊지 않으셔야 될 게 있습니다. 슈즈, 신발이요, 신발. 운동화 외에는 입장이 안 된대요. 네, 아시죠? 네, 힐 신고 뛰겠다라고 하시는 분 정말 곤란한 케이스인데요. 네, 꼭 운동화 착용하셔서 다음 주에 오전에 예배 함께 드리시고 식사하시고 그리고 우리 미니올림픽 함께하면 좋을 것 같습니다. 정말 미니올림픽을 위해서 수고한 분들이 되게 많아요. 여러분 바로 주변에 있습니다. 그분들을 위해서 우리 힘찬 박수 한번. 감사합니다. 오늘 함께 나눌 말씀 말라기 말씀입니다. 말라기 3장 16절에 있는 말씀, 요한복음 3장 16절만큼이나 저는 이 말씀 너무 좋아해요. 말라기 3장 16절 말씀 짧으니까 함께 한 목소리로 봉독하겠습니다. 시작. 그때 여호와께서는 여호와를 경외하는 사람들이 서로 말하는 것을 귀 기울여 들으셨다. 여호와를 두려워하고 그분의 이름을 존중하는 사람들을 여호와 앞에 있는 기억의 두루마리에 기록하셨다. 아멘. 어떤 사람에게는 이 말씀이 두려움일 텐데 또 어떤 사람에게는 이 말씀이 축복의 말씀이기도 합니다.
하나님은 신약이 시작되기 전에 400년간 침묵하는 시간이 있었어요. 마지막 말라기 선지자를 끝으로 하나님은 침묵에 들어갑니다. 예수님이 오시기 전까지 하나님의 아들이 오셔서 하나님의 나라가 가까웠다라고 말하는 시간, 그리고 세례 요한이 예수님을 대신해서 6개월 전부터 활동하면서 있었던 그 시간들, 그러한 시간들 이전 보면 수백 년간 침묵 가운데 세계는 1차, 2차 세계대전과 같은 제국이 바벨론, 페르시아, 헬라, 로마에 이르기까지 어마어마한 전쟁에 휩싸이게 됩니다. 그 시간 마지막 때에 구약의 마무리를 하면서 말라기 선지자에게 하나님은 말씀하셨습니다. 하나님의 말씀이 하나님의 백성들에게 전달되기 위해서 선지자의 입을 통해서 하나님의 말씀을 그들에게, 하나님의 사람들에게 심겨주신 거죠. 그때 우리는 준비한 게 있습니다. 제가 여행 갈 때 좋아하는 건데요, 필수 아이템, 비행기를 타면 꼭 끼는 거, 이겁니다. 여기에 버튼 하나가 있는데 이 버튼 하나가 노이즈 캔슬링을 해줘요. 그래서 비행기의 소음을 줄여주기도 하고요, 제가 편안하게, 안전하게, 마음을 침착하게 비행할 수 있도록 돕습니다. PPT 한번 띄워주시겠습니까? 오늘 설교 제목은 노이즈 캔슬링입니다. 아마 여러분은 저처럼 구형이 아니라서 여러분은 신제품 콩나물 대가리 조그만 거 끼고 노이즈 캔슬링 하고 다니실 것 같아요. 제가 오래전엔 그런 게 없었어요. 그때 이게 너무너무 필수 아이템이었고 저에게는 너무 소중한 시간을 이 친구가 함께 저에게 나눠줬던 거예요. 노이즈 캔슬링은 어떤 소리가 들어오면 그 소리의 잡음들을 차단해주는 역할을 합니다. 또한 음악이 좀 더 아름답고 풍부하게 들릴 수 있도록 해줍니다. 그러니까 노이즈 캔슬링은 잡음이 들리지 않도록 막아주는 장치고요, 전하고자 하는 특정 소리를 명확하게 들을 수 있도록 해주는 장치입니다. 또한 노이즈 캔슬링은 특정 소리를 명확하게 들을 때에 풍성한 사운드를 제공해 줍니다. 세 번째로 집중 모드로 공부할 때에 다른 소리들을 차단시켜 주기도 하죠. 마지막으로 심사위원들이 다른 소리들을 지우고 보이스 소리만 좀 더 명확하게 듣고자 했을 때에 그때에도 원음을, 오리지널 사운드를 분석하는 데 도움이 되는 장치이기도 합니다. 이 정도면은 이거 하나 구입하실래요? 오늘 하나님은 우리에게 노이즈 캔슬링이라는 이 아이템을 통해서 저에게 다가오셨어요. 구영아, 너 이거 좋아하는데 나도 이거 좋아. 나도 말씀 가운데, 내 신앙생활 가운데 이런 아이템이 너의 삶 속에 있었으면 좋겠어 라고 저에게 똑똑똑 노크를 하신 거죠. 그게 왜요? 오늘 본문은 16절이 이렇게 이야기해요. 쉐마라는 단어로요. 성경에 듣는다라는 단어는 370여 번 나오고 있습니다. 성경의 많은 구절에 등장하는 이 듣는다라는 이 단어는 주어가 하나님이십니다. 하나님은 들으시고요, 하나님은 들으셨고요, 하나님은 지금도 듣고 계십니다. 하나님은 우리의 마음의 소리도 들으시고, 친구와 친구 간에 이야기하는 소리를 들으시고, 내가 직장에서 일할 때에도 그 소리를 들으시고, 엄마 아빠한테 하는 나의 짜증도 들으십니다. 안 들었으면 좋겠는데 들으신대요. 어떻게 들으시는가? 귀 기울여 들으신대요. 성경은 오늘 분명히 들으신다라는 단어로 내가 너의 소리를 분명히 듣고 있어 라고 말하고 있습니다. 또한 관심을 가지고 듣고 계신대요. 언제 들으세요? 부르짖을 때 들은대요. 침묵 가운데도 들은대요. 조용할 때에도 듣는데요.
광장에서, 성전에서, 거리에서, 잔치 속에서, 군중 속에서도 하나님은 하나님의 자녀의 소리를 들으신대요. 왜 들으세요? 자녀이기 때문에. 목자가 양의 소리를 듣는 게 당연하기 때문이라고 성경은 여러 구절을 통해서 말하고 있습니다. 저는 370여 구절에 듣는다라는 단어를 가지고 오늘 몇 구절을 여러분에게 소개하려고 합니다. 왜냐하면 하나님은 내 귀에 듣는 그 소리를 기억하시기 때문이에요. 하나님은 내 귀에 들리는 그 소리를 통해서 분별하고 판단하겠다라고 말하기 때문입니다. 그래서 오늘 본문은 다시 한번 읽어볼까요? 시작. 그때에 여호와께서 경외한 자들이 피차에 말하매 여호와께서 그것을 분명히 들으시고 여호와를 경외하는 자와 그 이름을 존중히 여기는 자를 위하여 여호와 앞에 있는 기념책에 기록하셨다라고 말하고 있습니다. 성경을 여러분이 큐티할 때나 여러분이 한 구절을 여러분의 삶 속에 이 말씀 중요하니까 한번 내가 기록해 봐야겠다라고 한다면 방금 전에 보여드렸던 육하 원칙을 소개해드리고 싶습니다. 누가 무엇을 했는지, 언제 했는지, 어디에서 했는지, 왜 그렇게 했는지, 그래서 그가 그렇게 한 행동의 결과는 어떻게 되는지라고 여러분이 큐티를 하거나 성경을 읽고 나서 짤막하게 정리해보는 습관 가지면 어떨까요? 오늘 본문은 이렇게 이야기합니다. 여호와를 경외하는 자들이 말한대요. 여호와를 경외하는 저와 여러분, 교회를 다니는 저와 여러분이 말을 한대요. 근데 그 말이 하나님과 서로 쌍방간의 이야기를 한대요. 혹시 여러분 신앙생활하면서 하나님과 교제를 쌍방간에 하고 계십니까? 아니면 기도를 일방적으로 하십니까? 나의 이러이러이러한 거 하나님 들어주세요. 끝. 왜 안 들어주셨지? 하나님이 답변하기 전에 내가 자리를 뜬 거죠. 하나님과의 대화의 시간을 가지는 기도, 한층 더 업그레이드된 기도인 것 같아요. 친밀감 가운데 나아가는 기도인 것 같습니다. 내 소원이 있으니까 소원을 말해봐, 지미가 들어줄게, 이런 관계 말고요, 피차간에 서로 이야기하는 그 관계 속에서 그때에 여호와를 경외하는 자들과 그의 이름을, 여호와의 이름을 존중히 여기는 자들을 위해서 하나님은 이렇게 들으시고 기록해 주신다라고 오늘 본문은 이야기하고 있습니다. 말라기 본문의 16절, 3장 16절, 그럼 앞과 뒤는 어떻게 생겼을까요? 우리는 전체적인 흐름 속에서 한번 이 말씀을 분석해 보아야 하겠죠. 좀 작은 글씨인데 이렇게 쓰여져 있습니다. 여호와가 이르노라, 너희가 완악한 말로, 너희 마음에 강팍한 말로 나를 대적하면서, 나는 누구죠? 하나님을 대적하면서 우리가 무슨 말로 주를 대적하였습니까? 라고 따진다는 거예요. 여러분의 신앙생활, 저의 신앙생활 한번 돌이켜보죠. 하나님, 이거 해줬어야 되는데 왜 안 해줬어요? 나의 행동은요, 한번 하나님의 측면에서 이 말씀을 전달하는 우리에게 우리의 입장만 내세울 게 아니라 하나님의 생각을 한번 들여다보는 시간 지금 갖고 있습니다. 너희가 말하기를 하나님을 섬기는 것이 헛되다라고 세상 사람들의 이야기하는 것에 동조한다는 거예요. 만군의 여호와 앞에서 그 명령을 지키며 슬프게 행하는 것이 무엇이 유익하겠느냐라고 신앙생활을 잘하다가 갑자기 마음을 내려놓는 거예요. 지금은 이게 바쁜데, 지금은 이게 중요한데, 지금은 이거 해야 되는데 등등으로 하나님의 자리를 세컨으로 치부해버리는 거예요. 오늘 본문은 하나님이 이런 상황 속에 있는 마음 자세, 신앙생활 태도 듣고 보고 계신다라고 말라기 선지자에게 알려주고 있습니다. 15절입니다. 지금 우리는 교만한 자가 복되다 하며 악을 행하는 자가 번성한다라고 말하며 하나님을 시험하는 자가 화를 면한다라고 말하고 있다라는 거예요. 여기 있는 사람들은 아닐 것 같아요. 이건 내 얘기 아닌데? 라고 듣는 표정이야. 근데 우리에게 시험거리가 찾아오고 고난이 닥쳐오고 하나님 앞에서 하나님께 해결받아야 될 부분들이 잘 해결되지 않을 때, 응답이 없을 때,
낭망할 때, 좌절감 가운데 있을 때, 힘들 때, 그때 우리의 믿음이라는 것이 테스트되는 거죠. 하나님은 그때 우리에게 너 지금 마음속에 네 믿지 않는 친구랑 비교하고 있구나. 너 누가 지금 돈 많이 버는 거 그거 부러워하고 있구나 라고 묻고 있는 거예요. 혹시 그런 적 없으세요? 저만 속물인가요? 거의 없는데 가끔 그런 마음이 저에게 다가와요. 이런 거 안 하고 더 좋은 거 있잖아 라고요. 16절 이후에 17절로 한번 가보죠. 그럼 믿지 않은 사람과 믿는 사람, 기록된 말씀 속에 있는 사람들과 그렇지 않은 사람들은 어떻게 구별시키겠다라고 하나님이 말씀하시는지, 이 17절 말씀을 통해서 우리가 왜 신앙생활을 해야 하는지 분명히 알 수 있습니다. 만군의 여호와가 말합니다. 나는 내가 정한 날을 통해서 그들을 나의 특별한 소유로 삼았다라고 말하고 있습니다. 우리가 불편한 현실감 잃어버리고 마치 종교 집단에 빠져서 사는 것처럼 열심히 살아갈 때 때로는 정신 차리고 이러면 안 되는가? 라고 마음의 부담감이 느껴질 때 그때 이 말씀 기억하십시오. 세상 사람들의 기준 속에 우리가 판단되어질 것이 아니라 하나님의 중심 속에 우리의 삶이 판단되어지고 있다는 사실을요. 하나님의 중심 속에 판단되어지고 있는 그 사실은 하나님은 저와 여러분을 17절 말씀에 이렇게 표현하고 있다는 것입니다. 특별한 소유라고요. 아들을 아낀 같이 내가 너희를 아끼겠다라고 하나님이 선언해 주셨어요. 옆에 사람에게 넌 특별해 라고 말해 줄래요? You are special. 너 정말 특별해. 너 몰랐구나? 너 진짜 특별한데. 와, 하나님이 너를 자녀로, 아들로, 딸로, 특별한 사람으로 고백하고 있다라는 거예요. 침묵하기 전에, 400년간 침묵하기 전에 마지막으로 전달하고 싶은 이 메시지가 이거였어요. 아낌없이 내가 너를 사랑한다고, 내가 너를 아끼고 있다고. 그래서 너희는 이러한 삶을 살았으면 좋겠다고요. 너희는 세상 가운데서 돌아와서 의인과 악인을 분별하고 있는, 하나님을 섬기는 것과 하나님을 섬기지 않는 그 사이에서 너희의 삶을 분별하라, 결정하라, 판단하라 라고 말하고 있어요. 다시 한번 이 구절을 이렇게 정리해 보고 싶어요. 우리가 들어야 합니다. 명확하게 하나님의 말씀을 분별해야 합니다. 하나님이 말씀하실 때, 하나님은 항상 말씀하시는데 그 말씀하실 때 우리는 들을 준비를 하고 있어야 합니다. 어디에서나요? 그분은 나의 아버지 되시기 때문이고요. 그분은 우리의 길을 인도하는 인도자 되시기 때문이고요. 그것을 양을 이끄는 목자라고 다윗은 표현을 했고 예수님도 요한복음 10장을 통하여서 표현하고 계세요. 그래서 어떻게 된다고요? 우리에게 기쁨과 감사와 축복이 임한다고요. 세상이 주는 축복과 세상이 주는 잘나감이 아니고요, 하나님이 예비하신 그 결과물이요. 오늘 본문은 우리 가운데 샤마, 오른쪽에서 왼쪽으로 이상한 글씨 삼지창으로 되어 있는 거, 미음자처럼 되어 있는 거 샤마라고 오른쪽에서 왼쪽으로 읽습니다. 샤마. 우리가 많이 들어봤던 말은 쉐마라는 단어일 거예요. 쉐마 이스라엘 들으라. 이 듣는다라는 이 말은요, 한 단어예요. 히브리 사람들에게 샤마라고 얘기하면 듣는다와 행동한다라는 게 한 단어라고요. 우리는 두 단어인데 듣는 거 따로 행동하는 거 따로인데 히브리 사람들은 이 단어가 한 단어예요. 샤마, 듣는다 플러스 행한다가 하나의 단어입니다. 하나님은 말씀하셨다, 우리는 듣는다 라고 했을 때 우리는 순종함과 이해함을 통해서 그분께 아멘으로 화답하는 거, 크게 소리를 낸다,
동의합니다. 제가 그 길을 따르겠습니다. 라고 결정하는 말입니다. 쉐마 이스라엘, 들으라 이스라엘아, 너희는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해서 주 너의 하나님을 사랑하라. 이 듣다라는 이 표현이 엄청 많이 사용되어졌다고요. 몇 번이요? 1073번이요. 성경에 이렇게 많이 사용된 단어가 또 있을까? 하나님은 우리 가운데 왜 여러 번 말씀하고 들으라고 하실까요? 분별이 잘 안 되고 엉뚱한 길로 가는 양과 같은 사람들이기 때문이 아닌가 생각해 봅니다. 시편과 요한복음을 통해서 이 말씀을 조금 더 확증시켜 드릴게요. 내가 하나님 여호와께서 하실 말씀을 들으리니, 시편 기자는 하나님의 말씀, 여호와의 말씀을 제가 듣겠습니다. 여러 백성들 가운데서 성도들에게 화평을 말씀하시는 것, 그리고 그들을 다시 어리석은 대로 돌아가지 않게 하는 것, 그것이 여기 계신 여러분들이 제가 해야 할 역할이다라고 말하고 있어요. 화평을 전하고 그들에게 하나님을 소개하면서 세상 가운데 빠졌던 너희들 다시 컴백하라고요. 언제요? 다음 주에요. 여기 안 계신 분들과 함께요. 84편 8절 말씀은 이렇게 이야기하고 있습니다. 만군의 하나님 여호와여, 내 기도를 들으소서. 야곱의 하나님이여, 귀를 기울이소서. 내가 조상 대대로 믿어왔다면 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 그 내가 움직일 때마다 함께 하시고 우물을 팔 때마다 우물이 솟아나게 하시고 유전이 터지게 하시고 하나님의 놀라운 은혜가 늘 40년 동안 광야 생활을 하고 있는 이스라엘 백성과 함께 먹이시고 재우시고 따뜻하게 보호해 주신 그 하나님의 인도하심, 그것을 고백하고 있어요. 하나님은 우리의 필요를 들으신다라고 말하고 있는 거죠. 81편에도 여러 구절에 듣는다라는 말이 나오고 있습니다. 내가 너에게 증언하리라. 내 백성이여 들으라. 이스라엘이여 내게 듣기를 원하노라. 내 백성아 내 말을 들으라. 이스라엘아 내 도를 따르라. 하나님은 시편 기자를 통하여서 그 시 속에 하나님과의 주거니 받거니 하는 대화가 노래로 성전에서 울려 퍼지기를 기다렸고, 그 시편이 계속해서 예배 가운데 울려 퍼지고 있는 거예요. 만군의 하나님 여호와여 내 기도를 들으소서. 야곱의 하나님이여 귀를 기울이소서. 엄청나게 많은 듣는다라는 이 말들 속에 하나님이 들으시고 78편은 분을 내어 이스라엘을 크게 미워하사 라는 말도 나오고 있어요. 나중에 이 말씀들을 살짝 정리를 해드릴게요. 시편과 요한복음을 통하여서 하나님과의 듣고 말하는 관계를 지금 설명해 드리기 위해서 여러 구절들을 여러분에게 소개하고 있습니다. 하나님이 죄인의 말을 듣지 아니하시고, 하나님이 죄인의 말씀을 노이즈 캔슬링 하시고, 저에겐 그렇게 들린 거죠. 경건하여 그의 뜻대로 행하는 자의 말은 들으시는 줄을 압니다. 예수께서 그들의 사람을 쫓아냈다 하는 말을 들으셨더니 그를 만나서 이르시되 내가 인자를 믿느냐? 라고 예수님이 그 제자들과 그 주변에 있는 사람들에게 물으시는 거예요. 내 양은 내 음성을 들을 줄 안다라는 거예요. 크리스찬입니다. 그리스도인들은 그리스도를 따르는 사람들이라고 말합니다. 예수 그리스도를 따르는 사람들, 예수님의 말을 듣는 사람들이라고 외부 사람들이 우리를 가르쳐서 말해주는 우리의 닉네임이었어요. 그리스도인. 예수님을 따르는 사람들, 어떻게 따르고 계십니까? 그분이 여러분에게 오늘 무엇을 말씀하셨습니까? 그분이 어제, 지난주에 여러분에게, 저에게 무엇을 말씀하셨습니까?
이상한 음성 들으라는 게 아니고요. 성경을 통해서 우리 가운데 제시한 것은 무엇이었냐라는 거죠. 지난 시간에는 빌레몬에 대해서 이야기를 했었습니다. 오네시모에 대해서 이야기했습니다. 바울에 대해서 이야기했습니다. 내가 누군가를 천거할 수도 있고 갈라진 틈에 있는 그 사이에 껴서 중재하는 사람이 될 수도 있고, 때로는 용서를 해줘야 되는 사람이 될 수도 있고, 내가 용서를 구해야 하는 사람이 될 수도 있다라고 지난 시간에는 우리 가운데 말씀해 주셨어요. 하나님은 저 여러분의 삶 속에 매일 한 구절이라도, 한 단어라도 예수님과 연관해서 인생을 살기 원하십니다. 그것이 1분이면 더 좋고 1시간이면 더 좋고 24시간이면 더 좋고요. 내 삶 속에 필요할 때 그분을 초청하는 것이 아니라 그분의 삶 속에 내가 들어가는 게 신앙생활입니다. 그분을 따르는 거지 그분이 쫓아오라고 하는 게 아니고요. 우리가 그분을 쫓아가는 삶. 왜요? 그것을 통해서 그분이 하나님 아버지가 영광을 받으신대요. 저는 그것이 이해가 되기까지 참 쉽지 않은 시간을 보낸 것 같아요. 마치 나사로처럼 우리가 숨은 붙어 있고 생활은 하지만 영적으로 죽은 사람이라면 우리가 감겨진 붕대를 풀어놓고 자유함을 누렸으면 좋겠습니다. 신앙생활에 있어서요. 그분의 성령이 내 안에 들어와서 내 안에 성령의 민감한 움직임이 날마다 일어났으면 좋겠습니다. 하나님은 왜 이런 사건들을 성경을 통해서 우리 가운데 여러 번 이야기하고 계실까요? 예수님을 통해서 표현해 주셨어요. 하나님 아버지는, 내 아빠는 아들 된 나의 말을 늘 들으신다라고 요한복음 11장에는 고백하고 있습니다. 나사로야 나오라 라고 하기 전에 예수님은 거기에 모여있는 사람들에게 이렇게 표현했어요. 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려고 내가 사람들 앞에서 특별히 퍼포먼스를 하는 거라고요. 죽은 자를 살리신 그 하나님을 보여주기 위해서 하는 거라고요. 그냥 조용히 할 수도 있어요. 그냥 다들 잠자는 시간에 새벽에 가서 돌문 손으로 타노스처럼 탁 치운 다음에 컴온 살릴 수 있어요. 능력 돼요. 근데 왜 그렇게 했냐고요. 성경을 좀 더 분석적으로 내가 그 속에 들어가서 예수님의 이야기를 들어보면 좋을 것 같아요. 시편 40편에 예수님이 오시기 1000년 전에 그 다윗이 들판에서나 그 다윗이 쫓겨다닐 때나 그 다윗이 아들에게 피신당할 때나 그는 항상 이 중심이 그 마음속에 있었습니다. 내가 여호와를 기다리고 기다렸더니 귀를 기울이사 나의 부르짖음을 들으셨다라고요. 여호와께서는 내 음성과 내 간구를 들으심으로 내가 그를 사랑한다라고요. 하나님과의 사랑이 조금 서먹하십니까? 잘 느껴지지 않으십니까? 하나님께 한 발짝만 가까이 나가서 들어보시죠. 하나님, 오늘 저에게 무슨 말씀하고 계세요? 성경을 펴시죠. 하나님, 저에게 어떤 평안을 주시렵니까? 하나님, 제가 입을 열어서 누군가에게 어떤 위로를 할까요? 하나님, 이 갈라진 틈에 제가 서서 무엇을 하면 좋겠습니까? 찬양은 하나님께서 이것을 들으세요. 바로 찬양하는 거예요. 원래 PPT는 이 어린 친구가 이렇게 흔드는 건데, 두 번째 묵상 중에서 제가 하나님께서는 어떤 소리를 듣고 싶지 않을까 물어보았습니다. 하나님은 이런 소리가 내 귀에 들리는 거 노이즈 캔슬링 하고 싶대요. 불평, 불만, 입으로 하는 죄악으로 쏟아지는 여러 언어와 욕설들, 거짓, 아첨, 속임수, 이런 말들 듣고 싶지 않대요. 이 여자친구는 그 다음의 움직임에 귀를 막고 있는 거예요. 하나님께서는 듣고 싶은 것과 듣고 싶지 않은 게 있어요. 우리도 있잖아요. 잔소리라고요. 세 번째로 하나님을 묵상하는데 노이즈 캔슬링을 통해서 하나님께 다가서는데, 하나님,
어떤 헤드폰 사용하세요? 너무 황당하죠. 제가 오두막이라는 책을 통해서 하나님 성령님이 음악을 듣고 계시는 거예요. 하나님이 재즈 음악 같은 걸 듣고 계셨어요. 하나님은 클래식만 듣는 줄 알았는데 재즈도 들으시는구나. 가스펠도 들으시지만 흑인풍의 블랙 가스펠도 들으시는 하나님의 느낌을 제가 그 책을 통해서 보게 되었습니다. 하나님은 어떤 걸 듣고 계시고 어떤 걸 듣지 않을까라는 게 더 궁금해졌습니다. 하나님은 듣고 싶지 않을 때 귀를 닫아버리신대요. 왜 그럴까요? 죄인들과 하나님을 믿는 백성인데 죄를 지은 사람들과 더 멀어지지 않기 위해서요. 하나님의 그 공의와 정의 때문에 진노를 발해서 그 사람들 다 멸할까 봐 조금 거리를 두신대요. 하나님은 때로는 그 죄악을 보고 싶지 않아서 눈을 감아버리신대요. 그 사건이 십자가에서 어둠의 그림자가 들렸던 사건이에요. 하나님은 때로는 에스겔서를 통하여서 문 밖으로 떠나버리세요. 공의와 정의를 너무 중요시한 하나님은 거룩하심 때문에 죄인들과 함께 할 수 없어서 잠시 그 사람으로부터 멀리 떨어져 계시는 거예요. 모세는 그 부분을 알고 있었어요. 그래서 하나님을 다시 초청해요. 이 백성이 금송아지를 만들고 죄를 지었는데 이 광야에서 모두를 죽게 한다면 하나님, 쟤네들이 우리 하나님을 믿는 백성을 뭐라고 하겠습니까? 제발 플리즈 돌아오십시오. 같이 갑시다 라고 자기 목숨을 걸고 중보하는 사람이었어요. 하나님을 잘 알았기 때문에, 하나님을 너무 잘 느꼈기 때문에 그가 중재자의 자리에 설 수 있었을 것 같습니다. 우리 귓가에 어떤 소리들이 들리십니까? 여러분이 듣고 있는 음악은 어떤 음악들입니까? 불편한 소리들 때문에 우리가 어떻게 반응하고 있습니까? 첫 번째 이렇게 고백해 볼까요? 하나님의 귓가에 드릴 마음의 예배를 드립시다. 함께 고백해 볼게요. 마음의 예배를 하나님께 드립시다. 우리의 예배가 하나님의 귓가에 들릴 수 있는 중심을 통한 예배 말입니다. 경배하며 높이며 드리는 모습이요. 두 번째, 우리 귓가에 들리는 각종 잡음들이 있는데 이 불편한 소리들에 대해서 구영아, 이렇게 반응해 보면 어때? 노이즈 캔슬링 하라고요. 어둠과 사탐과 나쁜 소리들이 네 귓가에 들리거든 잠시 차단하래요. 저는 평상시에 공동체로 살아가고 있어요. 선교사님들이 되게 많아요. 함께 모여서 밥하고 설거지하고 또 계획하고 선교 나가고 무한반복의 시간을 갖고 있습니다. 때로는 화장실 청소하고 때로는 나무 패고 때로는 등등의 여러 가지 일들을 하고 있어요. 하기 싫을 때 있죠. 10몇 년간 했으니까요. 어떤 느낌이 들까요? 하기 싫을 때 내 속에서 짜증이 막 올라옵니다. 내 주변에서 사람들의 짜증 소리가 막 들립니다. 하나님이 좋은 도구 주셨잖아요. 여러분의 마음에 잘못된 부분들을 차단할 수 있는 역할이요. 입은 닫을 수 있지만 귀는 나 스스로 닫을 수 없을 때 이 좋은 도구를 주신 것 같아요. 여러분의 도구를 잘 사용했으면 좋겠습니다. 마지막으로 세 번째, 우리 귓가에 들리는 각종 잡음들 속에서 불편한 소리들이 들릴 때 이렇게 반응해 보면 어떨까요? 다른 사람에게 들려질 나의 소리를 체크해 보는 거예요. 다른 사람에게 들려질 나의 소리는 하나님께서도 흐뭇해 하시는 소리일까? 하나님께서도 들으실 때에 기뻐하는 말일까? 라는 부분이요. 아다르고 어다르다 그랬는데 남에게 표현할 때 그것을 하나님이 이 친구 참 괜찮네, 이렇게도 이 말을 표현할 수 있구나. 편안한 관계일 때, 부부 사이일 때 더 특히요. 친한 순에서요, 혹은 친한 팀에서요, 이렇게 표현할 수 있구나. 저는 아직도 연습하고 있습니다.
제 아내와 제 딸에게 많이 지적받고 있습니다. 여전히 연약합니다. 그러나 뒤로 물러서지 않으려고요. 오늘 조금 더 앞으로 나가 보려고요. 여러분도 그렇게 하시겠습니까? 그렇게 할까요? 해 주실래요? 그렇게 하시겠습니까? 그러면 우리가 하나님의 헤드폰을 써봅시다. 하나님의 헤드폰을 하나님이 언제 노이즈 캔슬링을 하고 언제 들으시고 가까이 하길 원하시는지. 어느 날 경매 사이트에 이렇게 올라온 걸 봤어요. 900년 된 도자기가 있는데 그 도자기가 432억이래요. 그 도자기가 어떻게 생겼는지 궁금하시죠? 제가 보여드리겠어요. 이렇게 생겼습니다. 전 딱 보는 순간 멍멍이 밥그릇인가? 432억을 주고 희소성이요. 오래됐기 때문에 구하기 힘드니까 가치가 더 생기는 거예요. 하나밖에 없으니까. 저 여러분은 어떤가요? 여러분이 둘입니까? 여러분 한 분 한 분 하나님이 특별한 소유로 삼으셨고 내 아들처럼 여긴다라고 오늘 말씀하셨잖아요. 낙찰가가 매길 수 없는 가격이요. 누군가가 제 딸을 300억 줄게 팔아라 고민해야 되나요? 아니죠. 3천억 줄게. 아니요. 값을 매길 수 없어요. 저에게도 되게 힘든 시간이 가끔 있어요. 한 10년에 한 번 정도. 아주 힘든 시간이 찾아올 때 예배 가운데 찬양이 되지 않아요. 너무 힘들어서 하나님께 조용히 들어요. 찬양팀이었음에도 불구하고 아무 말도 할 수 없이 그냥 듣는 시간이 있었어요. 그때 하나님이 너는 무슨 그릇을 준비하고 있니? 라는 마음을 주시는 거예요. 나는 공의와 정의의 하나님이야. 공의와 정의의 하나님을 담아낼 수 있는 그릇을 준비하라는 거였어요. 여러분은 공의와 정의를 어떤 그릇에 담을 수 있을까요? 제 이름은 구형입니다. 사형시키면 됩니다. 정의 이름으로 사형, 구형하면 돼요. 근데 하나님은 그렇지 않더라고요. 오래 참으시더라고요. 왜 오래 참으실 수 있는 거죠? 긍휼과 자비 때문에요. 하나님은 정의와 공의를 긍휼과 자비의 그릇에 넣고 그것을 참아내고 계시는 것을 깨달았어요. 하나님, 제가 그리스도인이 더 된다라는 것, 긍휼과 자비를 어느 그릇에 담아야 할까요? 하나님께 여쭈었어요. 하나님은 그때 성경 전체를 파노라마처럼 쑥 보여주면서 나는 사랑이야. 하나님은 그 사랑의 그릇에 긍휼과 자비를 담고 긍휼과 자비의 그릇 안에 정의와 공의를 품으셨다라고요. 그래서 그 하나님이 하나님됨으로 존재할 수 있었던 것을 알려주셨어요. 내가 때로는 욱하는 게 공의와 정의만 너무 앞서서 그랬구나. 내가 때로는 긍휼과 자비가 있는데 마음이 힘들었던 건 내 안에 사랑이 부족했구나 라는 걸 느끼게 되었습니다. 하나님은 사랑이십니다. 하나님은 사랑의 그릇 안에 자비와 긍휼의 마음을 담아서 공의와 정의의 마음을 표현하세요. 긍휼과 자비 없이 공의와 정의를만 가지고 드러내는 건 사법부가 할 일이고요. 그 사법부도 사람들에게 존중받으려면 긍휼과 자비 속에서 판결할 때 저 판사 참 멋있다라고 우리가 인정하게 되죠. 하나님이 우리를 질그릇같이 지으셨습니다. 깨끗한 그릇으로요. 더 큰 하나님의 영광을 담을 수 있는 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 말씀 마치겠는데요. 하나님은 오늘 말라기 선지자를 통하여서 침묵에 들어가기 전에 하나님의 사랑을 표현해 주셨어요. 하나님의 긍휼과 자비를 표현해 주셨습니다. 그리고 하나님의 공의와 정의를 드러내 주셨어요. 하나님은 잘못에 대해서 바로 잡으시는 방법이 있습니다. 첫째는 온유함과
겸손함이시고요. 두 번째는 희락의 결과물을 위해서 오래 참으심으로 일하십니다. 그 하나님이 오늘 저와 여러분에게 노이즈 캔슬링 하라고 말씀해 주십니다. 세상의 잡다한 소리들을 커팅하라고요. 하나님께서 들으시는 헤드폰을 끼시라고요. 그리고 그 헤드폰에서 흘러나오는 하나님의 멜로디, 하나님의 하모니, 하나님의 리듬으로 우리 인생을 살아가라고 말하고 계십니다. 함께 기도할까요? 하나님, 세상의 잡다함을 여러 불편불만의 소리들이 이곳저곳에서 끊임없이 들려지고 있는 이때에 하나님, 우리를 통하여서 하나님의 사람들이 노이즈 캔슬링 할 수 있는 헤드폰을 끼고 하나님께서만 들으시는 그 마음의 자세로 성부, 성자, 성령의 하모니, 천군 천사들의 멜로디, 그리고 함께 할 수 있는 리드미컬한 재미있는 삶, 행복 누리고 함께하는 이 지체들과 함께 하나님의 나라, 하나님의 교회를 이루어가게 하여 주시옵소서. 하나님, 오늘 이곳에 성령님을 통하여서 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 오늘 이곳에 우리 성령님을 초청합니다. 말씀하여 주시옵소서. 가르쳐 주시옵소서. 우리 마음을 열어 주시옵소서. 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고 우리 가르치소서. 같이 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 우리 함께 일어나서 고백할까요? 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고 우리 가르치소서. 같이 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다.
떠나누리니 예수님 함께 빚으소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우리 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 하나님, 신앙을 따라가야 하는데, 예수 그리스도를 따라가야 하는데, 믿고 나아가야 하는데 따라오라고 했던 신앙을 회개합니다. 주님 따라가는 삶, 주의 마음을 닮아가는 삶, 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주의 말씀을 듣고 순종하는 쉐마의 인생 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 헤드폰을 우리 가운데 주셔서 오늘도 내 귀에 당신의 아름다운 하모니와 멜로디와 리듬이 들리게 하여 주시옵소서. 하나님 나라를 보게 하시고 하나님의 지체들과 하나님의 영광을 나타내는 삶으로 우리를 인도하여 주시옵소서. 지금은 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님의 감화 감동 교통 위로하심이 꼭 들어야 될 소리 아니라면 노이즈 캔슬링 할 수 있는 하나님 아버지의 헤드폰을 끼고 믿음 따라 살기로 결정하며 다짐하는 여러 성도님들 머리 위에 북한 땅과 공산권과 이슬람과 위기 가운데 있는 여러 성도들과 선교사님들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. 아멘. 찬양합니다. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 살아계신 주 나의 참된 소망 걱정 근심 전혀 없네. 사랑의 주내 갈 길 인도하니 내 모든 삶의 기쁨 늘 충만하네. 아멘 아멘. 네, 앉으셔서 광고 듣겠습니다. 네, 광고 전해드리기 전에 저희 미니 올림픽 영상 한 번 더 보고 오시겠습니다. 네, 다음 주로 다가왔는데요. 다음 주 오전 10시
30분에 오전 예배와 미니 올림픽이 시작이 됩니다. 아까도 공지 드렸듯이 조금 더 일찍 오셔서 티셔츠도 받아가시고 또 먼저 교제하는 시간도 있으셨으면 좋겠어요. 이 시간을 통해 교회가 화합하고 우리의 이 귀한 공동체를 또 소개하는 시간이 되고 또 주인 되시는 예수님을 믿지 않으시는 이들에게까지 전해질 수 있는 시간이 되기를 바랍니다. 응원도 열심히 해주시고요. 게임도 열심히 참여해 주시면서 축제의 시간이 되도록 기도해 주시기를 바랍니다. 한 가지 공지사항을 드리자면 제가 지금 입고 있는 팀이 이제 100팀 옷인데 흰색이라서 되게 얇아서 안에가 많이 비쳐요. 그래서 이너를 잘 챙겨 입고 오시면 좋을 것 같습니다. 다음은 순장 수련회 광고인데요. 다음 주에 순팀에서 순장님들과 부순장님들이 순장 수련회를 갔습니다. 좋은 리더로 준비될 수 있는 시간이 될 수 있도록 기도해 주시길 바랍니다. 음향으로 섬기실 분들을 모집하고 있습니다. 주일 예배, 모교 예배 등 교회 각종 이벤트를 아름답고 생동감 넘치는 소리로 섬기실 분들을 찾고 있습니다. 경험이 있으신 분들 혹은 열정이 있으신 분들은 모두 모집하고 있으니 성유한 팀장님에게 연락 주시길 바랍니다. 매주 목요일 빈야드 교회에서 모교 찬양 예배가 계속되고 있습니다. 오셔서 뜨거운 찬양의 자리에 함께 하실 수 있었으면 좋겠습니다. 다운타운 캠퍼스에 처음 오신 새가족 여러분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 처음 오시면 조금 어색하시고 그러실 텐데 여러분들을 안내할 한 명이 여기 앞에 나와 있으니까요. 예배 후에 앞으로 나오셔서 저희 새가족 팀과 목사님도 만나 뵙고 또 교제하는 시간 가질 수 있었으면 좋겠습니다. 오늘 간식은 샌드위치와 레모네이드입니다. 한 줄로 서셔서 음료 먼저 받으시고 샌드위치 받으시고 이렇게 한 줄로 이렇게 돌아오는 시스템으로 친교팀이 조금 더 효율적으로 드릴 수 있도록 도와주시면 감사하겠습니다. 흘리지 않도록 조심해 주시고 다 드시고 쓰레기는 전용 쓰레기통에 트레이는 그 옆에 반납해 주시면 감사하겠습니다. 저희 다음 주에 있을 미니올림픽 기대되시나요? 네, 저희 청팀 100팀으로 나눠져 있는데 벌써부터 각 사역팀 안에서도 막 신경전 이렇게 벌어지고 있더라고요. 그래서 이번 한 주도 그렇게 기대하시면서 저희 다음 주에는 꼭 운동화 신으시고 기쁜 모습으로 만날 수 있었으면 좋겠습니다. 그럼 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕.